عزیزان ملتی اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو اہل بیت اطہار کے صدقے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لالوں کے صدقے میں اچھا رکھے، ٹھیک رکھے۔ محرم شریف کا مہینہ ابھی چل رہا ہے۔ اسی مہینے میں اہل بیت اطہار اپنے خیمے سے نکل کر کے کوفہ تشریف لے گئے تھے۔ کوفہ کے بازاروں سے ہوتے ہوئے وہاں تشریف لے گئے تھے جہاں عبید اللہ ابن زیاد اپنے تماشائیوں کو جمع کیے ہوئے تھا اور اہل بیت اطہار کے توہین کے لیے محفل رچائے ہوئے تھا۔ حضرات، یہ لوگ اس چیز کی فکر نہیں کرتے تھے، یہ تو صرف خداوند قدوس کی محبت اور خداوند قدوس کے محبوب کی محبت میں مست تھے۔ اسی لیے تو تمام مظالم کے پہاڑ آپ لوگوں پر گرائے گئے، اہل بیت اطہار پر گرائے گئے، اور سب کچھ بخوشی سہتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اور ہر منزل پر کامیاب ہوتے رہے۔ حضرات، حسین کی عظمت تو بے شمار ہے۔ حسین کی عظمت حسین کے گھر والوں ہی سے پوچھو۔ سرکار امام علی مقام کے گھر کے چشم و چراغ سرکار سرکارہ سلطان سید محمد وحید الدین اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچوی 10ویں محرم کو بہت کم بات چیت کرتے تھے۔ زیادہ تر آپ کا وقت عبادت الہی میں گزرتا تھا۔ مخلوق الہی پر بھی اپنے شان کریمانہ کے ساتھ اپنا سایہ آپ رکھا کرتے تھے، ان کے مسائل بھی حل کرتے تھے۔ کون مخدوم سمنانی جن کی غالباً 7 پشتیں بادشاہت کرتے کرتے گزری۔ سمنان میں آپ کا دربار مقدس تھا، آپ کے باپ دادا بادشاہ گزرے، آپ کے والد ماجد حضرت سلطان السلاطین سید ابراہیم بادشاہ تھے، اور آپ کے دادا حضرت سلطان سید عماء الدین بھی بادشاہ تھے۔ اسی طرح سے کئی پشتیں بادشاہت میں گزری، لیکن حسینی مشن کے لیے خاردار وادیوں کو آپ نے طے کیا۔ پہاڑیوں سے گزر کر کے، دریاؤں کو عبور کر کے، جنگلوں کے تمام بہاروں کو دیکھ کر کے، جمادات و نباتات سے گزر کر کے آپ نے اسلام کا جھنڈا بلند کیا تھا بھارت کی سرزمین پر، اور بڑے بڑے جوتشی، بڑے بڑے جوگی آپ کے تقوی طہارت سے متاثر ہو کر اسلام کے میٹھے شربت کو پی کر کے مست و مخمور ہوئے تھے۔ انہی کا تو واقعہ ہے۔ سرکار سرکارہ سلطان سید محمد وحید الدین اشرف جہانگیر سمنانی اپنے حسین، اپنے جد کریم کے فیض و برکات کو لے کر کے اپنے بھارت صوبہ گجرات کی طرف تشریف لائے تبلیغ اسلام کی غرض سے۔ آپ کے ساتھ علماء اور صوفیاء کا مجمع ہوتا تھا، حفاظ کرام، قاری، یہ جتنے ہوتے تھے تمام آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ آپ کے چاہنے والوں میں، آپ کے مریدوں میں ایک مرید تھے جنہیں گلکھن کہا جاتا تھا۔ مولانا گلکھن اتنے بڑے عاشق و شیدائی تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ صوبہ گجرات کی زمین کی بھی قسمت چمک اٹھی، قدم مخدوم سمنا کو اس نے بھی چوما اور آپ کے عاشقوں کے قدم کو بھی چوما۔ مولانا گلکھن ایک میلے، ایک مجمع سے ہو کر کے گزر رہے تھے۔ اس میلے میں مورتی کی پوجا کی جا رہی تھی۔ مخدوم سمنانی کے مرید صادق حضرت مولانا گلکھن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پتھر کی مورتی کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عاشق ہو تو ایسا ہو،
नामुमकिन से मुमकिन कर डाले। पत्थर की मूर्ति और मूर्ति के आंख में आंख डाल करके देखना शुरू कर दिया। ऐसा कोई हकीकी महबूब अपने माशूक को भी नहीं देखेगा, कोई आशिक अपने माशूक को नहीं देखेगा जैसा मखदूम समनानी के मुरीद पत्थर की मूर्ति को देख रहे थे। पुजारियों ने कहा ये अजीब दीवाना है, ये किसी की सुनेगा नहीं, अगर सुनेगा तो सिर्फ अपने गुरु जी की सुनेगा। सरकार मखदूम पाक कछौचवी की सुनेगा, चलो उन्हीं से कहा जाए। सरकार मखदूम पाक कछौचवी के दरबार में तमाम लोग जमा हो गए, अर्ज गुजार हुई, हुजूर बड़ा गजब हो गया, हम लोग मूर्ति को सजा करके ला रहे थे, आपके चेले आपके मुरीद सादिक मौलाना गुलखन ने ये कर दिया कि हमारे पत्थर की मूर्ति की हाथ को पकड़ करके आँख की तरफ आँख का जलवा करके कहते हैं चल तू मेरे साथ। वो किसी की तरफ देखते नहीं हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, अगर आप कुछ तवज्जो दें तो हमारा काम बन जाए। सरकार मखदूम समनानी ने 2 रकत नमाज पढ़ी और अज़मत इस्लाम के लिए खुदावंदे कुद्दूस में बारगाह मुस्तफ़ा का हवाला दिया, प्यारे मुस्तफ़ा का हवाला दिया। बारगाह खुदावंदी में मुस्तफ़ा के हवाले से दुआ कबूल हो गई। रब के महबूब आल सरकार सुल्तान सैयद मोहम्मद अहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी कछौची आए और बोले ए लोगो ये क्या है? लोगों ने कहा पत्थर की मूर्ति है, लोग पूजा करेंगे। तो कहा फिर लोगों ने कहा इनकी काम की नहीं है, ना ये चल सकती, ना ये बोल सकती, ना इससे जिस्मानी ख्वाहिशात आप हासिल कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, हम लोग लिए जा रहे थे। कहा अच्छा अगर ये कुछ बोल ही दे तो इतना कहना था कि बजुबान फसीह कलमे तैयबा पत्थर की मूर्ति ने पढ़ना शुरू कर दिया। दाएं बाएं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम हिलना शुरू कर दिया, चलना शुरू कर दिया। इस करामत को देख करके मखदूम समनानी की मुरीद सादिक हजरत मौलाना गुलखन ने कहा हुजूर जब अपने करीब कर लिया, रूहानी फर्जंद बना लिया, तो इसे भी रूहानी बेटी यानी बहू बना लीजिए। मखदूम कछौछा ने तारीख गवाह है कि उस पत्थर की मूर्ति के साथ मौलाना गुलखन का जब अक्द किया तो मियाँ और बीबी और दूल्हा और दुल्हन के साथ रहने लगे, तरह रहने लगे। जब मियाँ बीबी दूल्हा दुल्हन के साथ रहने लगे, दूल्हा दुल्हन के तरह उस पत्थर की मूर्ति का गुजर मौलाना गुलखन का और उसका होने लगा, तो उससे औलादें वजूद में आ गईं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मखदूम कछौछा के करामत की हिफाजत खुद खुदावंदे करीम ने की है। आज भी वो नस्लें मौजूद हैं। जिस्म तो लोगों के जिस्म की तरह है, बोलचाल रहना सहना तो बोलचाल लोगों की तरह है, लेकिन जिस्म के हिस्सों में से एक उंगली पत्थर की है। ये मखदूम समनानी की जिंदा जावेद करामत है। ये इतनी बड़ी करामत क्यों? ये रसूलुल्लाह के घर से थे, इनके खून के रगों का जो रिश्ता है, इनके रगों में जो खून है, उस खून का जो रिश्ता है वो फातिमा ज़हरा से है। फातिमा ज़हरा के खून का जो रिश्ता है वो मुस्तफ़ा जाने रहमत महबूब खुदा से है। अली व फातिमा हसनैन करीमैन से मखदूम समनानी का खूनी रिश्ता है। फातिमा ज़हरा से खूनी रिश्ता है। करबला वाले दूल्हा का खूनी रिश्ता है। हजरात एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच करके करबला से मदीना आए थे, तो इतनी औलादें वजूद में आ गईं। हुसैनी है ख्वाजे पाक, हुसैनी है मदारे पाक, हुसैनी है वारिसे पाक, हुसैनी है सुल्तानुल आरफीन बदायूनी, हुसैनी है मखदूम जहानिया जहांगीर सैयद जलालुद्दीन हुसैन सब्ज़ बुखारी। ये इमाम हुसैन के नस्लों की बरकत का मुशाहिदा आप कर रहे हैं। ये दरगाहें, ये जो गुम्बद हैं, इनमें अक्सर हुसैनी हैं। ये इमाम आली मुकाम के एक शहजादे की मामूली करामत है, और इमाम आली मुकाम के और भी आला किस्म के शहजादगान हैं। ये तो महबूब यज़दानी की करामत की बात चली थी, तो एक बात ऐसे ही आ गई है। अल्लाह ताला इन औलियाए कराम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और इनके तालीमात के साथ जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।